Hello everyone. Now we are going to be discussing file organization technique. What do you mean by file organizations? File organizations is nothing but how we are going to be storing or organizing the file in a computer memory so that we can efficiently access for a certain operation. That technique is called as a file organization technique. Because we are going to be storing huge information in database, that data should be retrieved in a given desirable amount of time. If it is going to be taking a huge amount of time or a long amount of time for accessing a particular data from the database, then it is not efficient access data from the database. It is going to be a disadvantage of database. If I'm going to be accessing a certain data, that data is going to be accessed by a particular database to particular, it is going to be accessed by a particular database. It took a long time, then it is going to be a disadvantage of that particular database. For that we require a file organization technique that is going to be organizing the data into a database in a particular format. There are several types are there. Among those we are going to be discussing few of them. ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ದು ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂವರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ತಾಸು ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೋತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದೇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, random or direct file organizations. Next one is cell or a direct addressing mechanism. Few more are there, we're going to discuss later. Now in this class we are going to be discussing these file organization techniques one by one. First one is serial file organization technique. In serial file organization technique, records are going to be stored one after the other. How they are going to be appearing for a database, in that order only they are going to be storing into database. That is called as a chronological order. Means I stored certain data at 10:30 and one more record I am going to be stored at 11:30 or 11 o'clock. One more record I stored at 11:45. How they are going to be appeared to a database, in that order only they are going to be storing into database. They does not make any particular order or particular method to store a data into database. They simply follow how the records are appearing for the database with respect to time. In the same order they are going to be storing into a database. That is called as a serial file organizations. The important feature of these serial file organizations is that which provides faster access to the next record. Because if I am going to access the record from 10 o'clock, then second record is going to be stored at 10:30. The next record is going to be fasterly accessed using this technique, because these records are going to be stored on the basis of time intervals. How on the basis of time, how they are going to be appeared to the database, in the same way they are going to be adding to the database. That is called as a serial file organizations. How they are appearing for the database with respect to time, in the same order they are going to be storing to the database. That is called as a serial file organizations. Serial file organizations ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನಾಗ ಡೇಟಾನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. 10 o'clock ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, 10:30 ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, 11 o'clock ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, 11:30 ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾರನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೌ. ಇವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತಂದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನ
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ which does not maintain any particular order, just simply storing how they are going to be appearing in that manner only they are going to be storing to a database. ಅದನ್ನ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ 10:30 ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಅತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. 10:30 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 o'clock ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐತಿ, 11 o'clock ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. Next one is sequential file organizations. In sequential file organizations, records are going to be stored in a particular format. That format is ascending or descending. This sequential file organization, which is also storing a record to a database, but it is following one particular order, that is ascending or descending. Ascending or descending. And each record is going to be determined by the key field. While we are going to be storing to the database, we are generating the key field. Based on that, we are going to be storing the data into database. Because we maintaining ascending or descending. Ascending or descending by means of alphabetically or by means of size or by means of date, we are formatting any one this particular key field for storing the data into database. Based on that, we are going to be storing or retrieving this particular data from the database. That is called as a key field. That is called a key field. For example, usually these records, these data are going to be stored with help of magnetic tape, punch records. These are the devices in which we are going to be storing data in sequential order, means one after the other. ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಫೈಲ್ಸನ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲು ನಾವು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ನಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಸೆಂಡಿಂಗರ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟನ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗು, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮನ್ನ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೀ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಗ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ. ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ABCD ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ABCD ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಸಿ ಇದಾಗಿದ್ದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ ದ ಕೀ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೀ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಆ ಕೀ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಂಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವು. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. These are the two different file accessing, file organizing techniques: serial file organization technique, sequential file organization technique.
Next one is random or a direct file access. In a random or a direct file access, in which allows immediate access for the record from the database. Means if you want to access one particular record from the database, that is going to be immediately or directly accessed with help of this random or a direct access mechanism. In which random or a direct access mechanism which uses a relative record number, through which we can easily or directly access the particular record from the database. We are having two different mechanisms, that is random or direct access files. Previous one is sequential file access methods. Right? What is the difference between these two? You might be observed tape record cassettes. Tape record cassette is the best example for sequential file organizations. Usually tape records consist of two different parts, A part and B part. Presently you are playing with an first record of A part, first record of A part, first record of A side. Now you want to play or you want to listen third or fourth record of that A side, then we have to forward until unless we move to that particular song. That is what we are doing in this sequential file organizations, because until unless I need to reach to a particular positions, I need to forward all those previous data to the particular positions. That is going to be taken place in sequential file organizations. But in random or direct file access, it is not the case. If you want to access it, that is going to be provide mechanism for accessing particular file in this random or direct access mechanism. For this random or direct access mechanism, CD players are the best examples. CD players, if you are going to be listening song from CD player, that CD contains hundreds of songs. You want to listen one particular song, then what you are doing? Just I am going to be typing the respective song number and pressing the enter key, which is going to be redirecting to the particular song which you wish to listen, which is directly moving from particular song to the particular song which you want to listen. But it is not the case in sequential file organizations. In sequential file organizations, we need to move forward from particular position to which you wish to listen. These are the difference between random or direct file access mechanism and sequential file access mechanism. Now we can discuss about random or direct file accessing mechanism. Random or direct file accessing mechanism ಒಳಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ಕದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 50ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 50ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 50 ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 50 ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 113 113ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ 113 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 113 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್. ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ.
ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗೆ 4 ಸಾಂಗು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನೋ 4 ಸಾಂಗು ಅಥವಾ 5 ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗೆ 1ನೇ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೆ ಆ ಟೇಪನ್ನು 4ನೇ ಸಾಂಗ್ ಬರೋ ತನೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4ನೇ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ 4ನೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಟೇಪನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪನ್ನು 4th ಸಾಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ in which record key is used to record key is used as a relative address, in which we are going whatever we want to store by using this mechanism, we are going to be using record key. This record key is used as a relative address. Record key it is going to be act as a base address of the particular records which you are going to be storing into a database. If you know the base address, then I can easily access its upcoming records. In the same order, it is also using the record key is used to record key is used as a relative address. Means if you want to store, if you store certain data into a database and you know the base address of that particular records, then you can easily access the next records easily. In array we discussed, if I know the base address, then I can easily access the particular record which is stored on particular index value. In the same way, it is achieved with the self or a direct addressing technique, in which we are using the record key. This record key is used as a relative address. Relative address is nothing but we are going to be assigning some certain address to store data into database, so that we can easily or fastly access the data from the database. Now discuss one of the self or direct addressing mechanism. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂತ. ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನ ಈಸಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಅರೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು 300 ಲೊಕೇಶನ್ದಾಗ ಐತಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 ಮತ್ತು 5 0 1 2 0 1 2 3 ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ is that no need to store an index. No need to store an index. Before going to be storing any data to the database, we are maintaining a certain index value. Means which record is stored in the future memory locations of the database. These are called as indexes. But by using this self-addressing technique, we no need to store an index value. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ
ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದೈತಿ. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಿ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ದಾಗ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐತಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು C++ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀನ ನಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜಿನ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಟು ದಿಸ್ database using self or direct addressing mechanism, record must be a fixed length. Means if you want to store different varying length into this database, that is not possible using self or a direct access mechanism. For example, I am going to be storing in names with 10 character space. It is fixed length. It is not possible for all the people who are going to be having only 10 characters name. It is going to be varying from one person to one person, different person. If that length is going to be exceeding more than 10 characters, then it is not possible to store or organize by self or a direct addressing mechanism. That is a disadvantage. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನೇಮಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ 10 ಅಂತ. ಬಟ್ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ನೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ 10 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು, 20 ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಫ್ some records are going to be deleted, then space remain empty. You use this self or direct addressing mechanism to organize the data into database. For a time being, you deleted certain records from this database. If you deleted certain records from this database, whatever the deleted space is going to be remain empty, which is not going to be occupied by any other programming elements. That is the disadvantage. Means if you stored using this self-addressing mechanism and you deleted certain records from this database, and these spaces are going to be remain empty, which cannot be occupied later. That is the disadvantage of this self-address or self-direct accessing mechanism. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ
ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಂಗ ಖಾಲಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಂಗ ಖಾಲಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 GB ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 GB ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 GB ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 1 GB ಡೇಟಾ ವಾಪಸ್ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ 1 GB ಡೇಟಾ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿನೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಅದು ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎಂಟಿ. ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿನ ಉಳಿತೈತಿ. These are all about file organization technique. Those are serial file, sequential file, random or direct. Next one is self or direct.